That day, we saw that in the valley there was one boy, small boy called Ernest. He was living with his mother, and in the valley they were living. And there was one mountain, and then on that mountain, some rocks were arranged in such a way that इस तरह से वो कुछ अरेंज हुए थे बड़े बड़े रॉक्स कि when you look at that mountain from some distance, जब हम डिस्टेंस से देखेंगे it appears like a human face की तरह दिखता है. And Ernest liked that rock, that stone face very much. So one day he thought that he asked his mother, and what was the great stone face? The great stone face was the work of the nature. Some big rocks were thrown together in such a way that ऐसे निसर्ग के द्वारा इस तरह से उसको अरेंज हुए थे कुछ rocks कि when you look from the distance, it used to look like a human features of the human face. मानव के features की तरह दिखता था दूर से देखने के बाद. So he said one day to his mother, that great stone face looks very good. It looks very kind. I hope I will see a man who looks like a stone face. अगर ऐसा आदमी मुझे दिखने को मिला तो मुझे बड़ी खुशी होगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि that man which will look like a stone face, he will be very kind person. He will be very polite person. So mother was very considerate woman, very she wanted to not to discourage the boy. उसको discourage नहीं करना चाहती, इसलिए कहती है कि definitely my son, if the prophecy come true, you will definitely see that kind of man in your life. तुम्हारी जिंदगी में तुम ऐसा व्यक्ति जरूर देखोगे कि जर old prophecy come true. So he asked mother, what is the old prophecy? ये old prophecy कौन सी है, भविष्यवाणी कौन सी है? Then she tells him that the prophecy is that at some future day, भविष्य में, a child should be born near here. एक बच्चा यहाँ पर पैदा होगा अपने वैली में, and who was destined to become the greatest and noblest person of his time. Who will become a noblest and greatest person in his life. अपनी जिंदगी में सबसे just wait children. हेलो, अरे पीरियड चल रहा है क्या? So he says that at some future day a child should be born near here. एक बच्चा पैदा होगा वैली में, and who will become a greatest and noblest person of his time. जब वो बड़ा होगा तो you will become a noblest person, and in manhood should bear an exact resemblance to the great stone face. और वो पूरा किस तरह से दिखेगा? Like a great stone face. And this story was told to his mother by her mother. उसको मदर को उसके मदर ने कहा था, उसके मदर ने उसके मदर को कहा था. तो इस तरह से जनरेशन टू जनरेशन स्टोरी आई थी, लेकिन अभी तक वो आदमी नहीं आया, ऐसा देखने को नहीं मिला. लेकिन मदर सेज टू हिज सन, टू हर सन, दैट यस डेफिनेटली यू विल लिव इन योर लाइफ टाइम, यू विल सी दैट काइंड ऑफ मैन इन योर लाइफ. दैट मैन विल डेफिनेटली कम. सो व्हाट हैपेंस? अर्नेस्ट बिकेम फ्रॉम चाइल्डहुड he became a young man. He grew up as a young man, but when he was a child, he was very helpful. He used to help his mother every day, and he was very obedient. He was very kind. So after that, whenever he was having a free time, जब भी उसको टाइम मिलता था, he used to look at the stone face की तरफ देखा करता था हमेशा. और ऐसा लगता था उसको कि ये जो ग्रे स्टोन फेस का जो फीचर्स है, दे रिकॉग्नाइज हिम मींस वो उसको पहचानते, ऐसा उसको लगा था. सो ही हैड नो टीचर. द ग्रे स्टोन फेस वाज हिज ओनली टीचर, एंड मेनी आवर्स ही यूज्ड टू लुक एट द स्टोन. घंटों तक वो उसको देखा करता था. देन उसमें क्या हुआ? व्हेन ही ग्रू यंग, जब वो बड़ा हो गया, देयर वाज वन रूमर. RUMOUR. Rumor means afwa. Afwa finally. What was the rumor? That the great man who is to bear a resemblance to the great stone face has appeared at last. कि एक आदमी जो who looks like a great stone face and who is also born in the valley, जो वैली में पैदा हुआ था,
अभी बहुत बड़ा ग्रेट बन गया, वो वापस आने वाला है। और उसका नाम था मिस्टर गैदर गोल्ड। गैदर गोल्ड। और गैदर गोल्ड कौन था? ही वॉज born in valley, but he had settled in some distant seaport. Seaport मतलब एक बंदरगाह पर वो सेटल हुआ था, वैली छोड़कर चला गया था। और he had become a shopkeeper. He had started a business. He was a shopkeeper and he was very sharp in his business. Business में बहुत sharp था, he was very clever. So he had become very rich. He owned lot of money. He became very rich. And then he became so rich that it would take him 100 years, 100 साल लगेंगे कम से कम। किस लिए? टू काउंट हिज वेल्थ। काउंट हिज वेल्थ, वेल्थ मतलब ज्याची जी संपत्ती होती ते मोजण्यासाठी 100 वर्ष लागली असते, एवढी संपत्ती त्यांना कमावली होती। अँड इन टाइम ही थॉट ऑफ हिज नेटिव्ह व्हॅली, अँड जेव्हा व्हेन ही बिकेम ओल्ड he started thinking about his valley, native valley मतलब जहां पे पैदा हुआ उसके गांव के बारे में सोचने लगा। and he decided to come back here. Then he decided to return to his valley and end his days where he was born. और उसने सोचा कि मेरा अंत वहां होना चाहिए जहां पर मैं पैदा हुआ था। आपको सुनाई दे रहा सभी को? हाँ सर। ओके बेटा। हाँ सर। उसके बाद क्या हुआ? ओके, उसके बाद क्या हुआ? Ernest had been deeply stirred by the idea that the great man, the noble man, the man of prophecy, after so many ages of delay, was at length to be seen in his native valley. और ये जब बात अर्नेस्ट को पता चली कि ऐसा एक व्यक्ति जो गैदर गोल्ड जिसका नाम है, जो बहुत रिच है, बहुत नोबल है, वो अब किसके जैसा दिखता है, ग्रेट स्टोन पेस के समान दिखते है, वो आने वाला है, वापस आने वाला है। So he was very happy. Why he was happy? Because his wish was going to be fulfilled. त्याची इच्छा पूर्ण होणार होती। What was his wish? To see a man who looks like a stone face. So he was very excited and was at length to be seen at a native valley. While the boy was still gazing up the valley one day and imagining that the great stone face was returned his gaze, the noise of wheels was heard and a crowd of people cried. When he was sitting one day in the afternoon and when he was looking at the stone face की तरफ देख रहा था, suddenly the noise of wheels was heard. Noise of wheels, त्याला आवाज आली गाडीची, घोडा गाडीच्या चाकांची, आणि people started shouting, जोर जोरानं ओरडायला लागले। तर त्यांना काय लोक बघा काय म्हणत आहे, हिअर कम्स द ग्रेट मिस्टर गॅदर गोल्ड। मतलब गैदर गोल्ड हैड कम from the distant seaport. He had returned to the valley. Valley में आया था. So people were enjoying. They were very excited. They were shouting, "Here comes the great Mr. Gather Gold आ रहा है." A carriage drawn by two big horses dashed round the turn of the road. एक carriage आई, घोड़ा गाड़ी आली, and that carriage was drawn by the two horses. It came and it took the turn. Then within it, उसके अंदर, घोड़ा गाड़ी के अंदर, thrust partly out of the window, विंडो से बाहर निकला हुआ देख सकते हैं आप थोड़ा सा, appeared, बाहर दिखा, उसको क्या दिखा? The face of an old man with yellow skin. A face of a man who had a yellow skin, ज्याची स्किन येलो होती, तो चेहरा थोडासा दिसत होता त्या खिडकीतून घोडा गाडीच्या। ओके, देन ये हमने देखा था, a carriage drawn by four horses dashed round the turn of the road. Within it, thrust partly out of the window, appeared the face of an old man with yellow skin. The very image of the great stone face, shouted the people. As soon as people saw the face of Mr. Gather Gold, they believed that. What did they believe? They believed that he looks like a stone face. And they started shouting, sure enough, the great stone face, very image of the God, तसाच दिसतो, sure enough, the old prophecy is true. The old prophecy खरी झाली. Here we have the great man at last. And what a greatly puzzled, और सभी लोग मान रहे थे कि yes, he looks like a stone face. But greatly, Ernest was very puzzled. Puzzled मतलब त्याला आश्चर्य वाटत होतं. They seemed actually to believe that there was the likeness which they spoke of. म्हणजे त्याला त्याचं नवल वाटलं की सगळ्या लोकांना असं वाटत होतं. They believed that there was the likeness, resemblance आहे बॉस, लोकांना साम्य आहे. Then he turned away sadly from the wrinkled shrewdness of that unpleasant face. ही म्हणजे अर्नेस्टनं काय केलं, त्या रिंकल्ड फेसकडे बघितलं. रिंकल्ड म्हणजे ज्याच्यावर झुरियागिरी हुई ती, सुरकुत्या आलेल्या चेहऱ्याकडे बघितलं, आणि लगेच त्यानं त्या सुरकुत्या चेहऱ्याकडून कुठं बघितलं? स्टोन फेसकडे बघितलं.
अँड जेव्हा त्यानं स्टोन फेस कडे बघितलं, स्टोन फेस सीम टू से, स्टोन फेस त्याला सांगत होता जणू काही. काय सांगत होता? ही विल कम, फिअर नॉट अर्नेस्ट, द मॅन विल कम. It means that the great stone face was telling him, no, this man does not have any kind of likeness with me. This man does not resembles with me. This man is not a great man. This man is not the noblest man of the prophecy. हा प्रोफेसीचा माणूस नाही आहे असं गॅदर गोल्डला नाही आहे असं अर्नेस्टला स्वतः वाटलं. परंतु लोकांना सगळ्यांना असं वाटत होतं नाही हाच तो माणूस आहे. पण स्टोन फेसनी जेव्हा स्टोन फेस कडे अर्नेस्टने बघितलं, अर्नेस्टला स्टोन फेसनी काय सांगितलं? ही विल कम, वो आएगा, फियर नॉट, डरो मत अर्नेस्ट, द मॅन विल कम, तो माणूस नक्की येणार, द मैन विल प्रोफेसी विल कम. ओके, यहाँ पे देखिए नीचे में जो है उसका ट्रांसलेशन है. अब यहां पर देखिए नेक्स्ट स्लाइड. सो दिस वाज द फर्स्ट मैन, उसका नाम था मिस्टर Gathergold. And why did people believe that he was the man of prophecy? Because he was very rich. He was rich, he was born in the valley, and he had become a successful businessman. But when he decided, when his end came, end मतलब जैसा जो जवळ आला मृत्यू, he decided to end his life where he was born. जहां पैदा हुआ था वहां पे उसने अपनी लाइफ खत्म करने की सोची थी. लेकिन जब वो वापस आया, सभी लोग उसको बोलने लगे कि ये इसमें वैसे ही दिखता है स्टोन फेस की तरह. लेकिन अर्नेस्ट को ऐसा नहीं लगा. उसके बाद क्या हुआ? द इयर्स वेंट ऑन, इयर्स वेंट ऑन. पढ़ो बोला एक जन कोई तो भी. एनीवन रीड? The years went on and Ernest grew to be a young man. He attracted little notice from the people. They saw nothing remarkable in his way of life, except that when the labor of the day was over, he still loved to gaze upon the great stone face. Their idea was that this was a folly but pardonable because Ernest was industrious, kind and neighborly. वेरी गुड. They did not. वेट. हाँ देखिए, इयर्स वेंट बाय. एक मिनिट. इयर्स वेंट ऑन, वर्ष गेले, बरेचसे वर्ष पास झाले गॅदरगोल्ड आल्यानंतर. आणि अर्नेस्ट ग्रीव टू बी अ यंग मॅन. अर्नेस्ट बिकेम अ यंग मॅन नाउ. यू कॅन सी he attracted little notice from the people. He attracted little notice from the people means notice म्हणजे लोक त्याच्याकडे फार कमी लक्ष द्यायचे. Because he was not famous, he was very ordinary, very was common. So he attracted little notice from the people. म्हणजे लोकांना तो जास्त अट्रॅक्ट करत नव्हता. म्हणजे he was not extra ordinary, कुछ काही सामान्य माणूस होता. They saw nothing remarkable in his way of life. They means people. People did not see any remarkable thing in his way of life. त्याच्या जीवनामध्ये लोकांना काही रिमार्केबल म्हणजे खास विशेष जी गोष्ट त्याच्या जीवनामध्ये त्याच्या वागण्यामध्ये लोकांना वाटत नव्हती. फक्त एक वाटत होती, एक्सेप्ट. कोणती गोष्ट तो वेगळी करतो लोकांपेक्षा? एक्सेप्ट दॅट व्हेन द लेबर ऑफ द डे वॉज ओव्हर. लेबर मीन्स काम. व्हेन द वर्क ऑफ द डे वॉज ओव्हर, जेव्हा दिवसभराचा तो काम संपवायचा, he still loved to gaze upon the great stone face. He still loved means he loved to look at the stone face. तो काय करायचा? तासन तास कोणाकडे बघायचा? ग्रेट स्टोन फेस कडे बघायचा. He loved to look at the great stone face. गेज मतलब एकसारखा बघायचा. हीच गोष्ट वेगळी होती बाकी लोकांपेक्षा त्याच्यामध्ये. आणि हे लोकांना वाटायचा हा थोडासा काय मूर्ख आहे है ना. He still loved to gaze upon the great stone face. Their idea was that, there means people thought that this was a folly. FOLLY, folly म्हणजे मिस्टेक. हे पार चूक करतो बा, याची चुकी आहे, काय कशाला या तासंताच्या स्टोन फेस कडे बघत जातो. दे थॉट दॅट दिस वॉज हिज फॉली बट पार्डनेबल. पार्डनेबल म्हणजे क्षमा करण्यायोग्य. एवढी मोठी चुकी नाही आहे, एक काम करतो बघत राहतो, कोणाला काही त्रास देत नाही. दिस इज अ फॉली, मिस्टेक आहे, बट इट इज पार्डनेबल आहे, क्षमा करण्यायोग्य आहे, माफ करण्यायोग्य आहे. बिकॉज दुसरी गोष्ट कोणत्या क्वालिटीज कोणत्या त्या अर्नेस्ट मध्ये? ही वॉज इंडस्ट्रियस. सी द स्पेलिंग, इंडस्ट्रियस मीन्स उद्योगी होता. ऑलवेज बिझी इन वर्क. So the person who is always busy in work, that person is called industrious. So he was industrious, he was kind, and he was neighborly. Neighborly means very helpful to the neighbors. Neighborly म्हणजे शेजाऱ्यांची मदत करणारा. काइंड होता, दयाळू होता आणि उद्योगी पण होता. Then they did not know that the great stone face had become a teacher to him. People did not know that.
Why he used to look at the gray stone face? Gray stone face कडे का बघायचा तो? Because people, that gray stone face had become his teacher. तो त्याचा टीचर बनलेला होता. But people did not know this. They did not. They means here people. बघा सिंपल पास्ट टेन्स निगेटिव्ह सेंटेन्स आहे. They did not know. Did not नंतर फर्स्ट फॉर्म लावलं. They did not know that the gray stone face had become his teacher. And that the sentiment which was expressed in it would enlarge the young man's heart. And the sentiments म्हणजे emotions, which was expressed in it, which was expressed on the face of the gray stone face. त्याच्या चेहऱ्यावर, त्या ग्रे स्टोनच्या चेहऱ्यावर जेवढे की इमोशन्स होते ते बघितल्यानंतर काय व्हायचं, इट वुड एनलार्ज द यंग मॅन. एनलार्ज मीन्स मोठा करत होतं. काय मोठं करत होतं? द हार्ट, यंग मॅन्स हार्ट. त्याचं हृदय अजून मोठं होत होतं, म्हणजे त्याच्या विशाल हृदय होत होतं, म्हणजे त्याच्यामध्ये वेगवेगळ्या चांगल्या भावना निर्माण होत होत्या. काइंडनेसच्या, पोलाइटनेसच्या, आहे ना, रिस्पेक्टच्या. ह्या भावना कोण त्याच्या मनामध्ये जागृत करायचं? ग्रे स्टोन फेस करायचं. And that's why he used to look at the gray stone face after his work of day was over. Day's work was over. People did not know this. They thought that it is his mistake. Okay, would enlarge the young man's heart and fill it with deeper sympathies than other heart. It will feel म्हणजे भरायचे त्याच्या हृदयामध्ये. काय भरायचं? डीपर सिंपथीज म्हणजे सहानुभूती. दुसऱ्यांच्या प्रती कुठल्याही व्यक्तीबद्दल सहानुभूती त्याच्या मनामध्ये जास्त निर्माण व्हायची. अदर हार्ट म्हणजे दुसऱ्या लोकांच्या हृदयापेक्षा. म्हणजे त्याला बघा हा टीचर काय शिकवत होता, ग्रे स्टोन फेस. जेव्हा हा त्याच्याकडे नेहमी तासन तास बघायचा, त्याच्या चेहऱ्यावर खूप वेगवेगळे भाव निर्माण व्हायचे. कोणाच्या? ग्रे स्टोन फेसच्या. आणि ते वेगवेगळे भाव पाहून याच्या हृदयामध्ये एक प्रकारची सिंपथी तयार व्हायची. सिंपथी म्हणजे सहानुभूती वेगवेगळ्या लोकांप्रती, दया भावना, आदर, रिस्पेक्ट, पोलाइटनेस, हे एवढे चांगले गुण त्याच्यामध्ये निर्माण व्हायचे जे बाकीच्या लोकांमध्ये होत नव्हते आणि हे लोकांना कळत नव्हतं. ओके. They did not know that the gray stone face had become a teacher to him and that the sentiments which was expressed in it would enlarge the young man's heart and fill it with deeper sympathies than other hearts. अजून एक सेंटेन्स, they did not know that from these would become a better wisdom than could be learned from the books. They did not know. They means people. People did not know that. त्यांना नाही कळत होतं काय की फ्रॉम धिस, याच्यापासून वुड कम अ बेटर विजडम. विजडम म्हणजे शहाणपण येईल त्याच्यामध्ये. कोणाच्या मध्ये शहाणपण येईल? कशापेक्षा चांगलं? दॅन कुड बी लर्न फ्रॉम बुक्स. एका पुस्तकाच्या ज्ञानापेक्षा हे जे ज्ञान त्याला मिळत होतं ग्रे स्टोन फेस पासून, हे फार मोलाचं होतं, फार महत्वाचं होतं आणि लोकांना कळत नव्हतं. द नॉलेज विच ही वॉज गेटिंग फ्रॉम द स्टोन फेस वॉज बेटर दॅन द नॉलेज विच पीपल गेट फ्रॉम द बुक्स पेक्षा. ओके, अंडरस्टूड चिल्ड्रन? यहां तक समझ में आ गया? Yes, sir. व्हेरी गुड बेटा. आता नेक्स्ट पार्ट बघू. ओके, वाचा बरं नेक्स्ट. आता हा कोण वाचणार? Read anyone? Read anyone? Neither पढ़ो बेटा. the thought which came to him so naturally. आवाज कटत आहे रे तुझा. Then those which. शिवम आवाज कटत आहे मला तुझा. शिव आवाज कटत आहे, क्लिअर ऐकू येत नाही. अहिल्या तुझा आवाज येत आहे का? तुला आवाज येत आहे का अहिल्या पवार? Yes, sir. वाच बरं. Neither did Ernest know that he thoughts which come to him so naturally in the fields and at the fireside were of a higher tone than those which all men shared with him. Yes, very good. See now when Ernest became younger, young man जब बना, youth बना, neither did Ernest know. Neither means neither Ernest nor other people. Neither nor म्हणजे अर्नेस्टलाही माहित नव्हतं, दुसऱ्या लोकांना पण माहिती नव्हतं. काय नव्हतं? नो दॅट द थॉट्स, की त्याला कळत नव्हतं की थॉट्स विच केम टू हिम,
नॅचरली जे थॉट्स त्याच्या डोक्यामध्ये यायचे, त्याचे जे विचार होते, द थॉट्स विच केम टू हिम नॅचरली, सो नॅचरल, आपोआप यायचे डोक्यामध्ये, इतके विचार यायचे. दोज थॉट्स तो कुठं एक्सप्रेस करायचा? इन द फील्ड्स म्हणजे शेतामध्ये जेव्हा काम करताना तो लोकांना सांगायचा. अँड ऍट द फायर साईड म्हणजे जेव्हा तो आगीच्या बाजूला बसायचा, शेकोटीच्या बाजूला जेव्हा तो लोकांच्या समोर बसायचा, तर लोकांसोबत जेव्हा तो बोलत होता, जेव्हा तो व्हेन ही वॉज एक्सप्रेसिंग हिज थॉट्स, त्याच्या डोक्यामधले जे विचार तो लोकांना सांगायचा, ते त्याला कळत नव्हतं आणि लोकांनाही कळत नव्हतं. काय कळत नव्हतं? की दोज थॉट्स वेअर of a higher tone, they were very high thoughts, very great thoughts. Higher tone म्हणजे खूप great thoughts होते. Than those, त्या लोकांपेक्षा, which all men shared with him. When he was talking with other people, they were sharing each other's thought. एक दुसऱ्यांचे विचार ते प्रकट करायचे. पण लोकांना कळत नव्हतं की हा जो विचार आपले मांडायचा, ते विचार कसे होते? They were of higher standard, higher tone. They were very nice thoughts. They were very noble thoughts than the other people. The thoughts full of wisdom. शहाणपणानं भरलेले विचार होते. हे त्यालाही कळत नव्हतं आणि लोकांना सुद्धा कळत नव्हतं जेव्हा ते एकमेकांच्या सोबत शेअर करायचे. ओके, आगे पढो. अ सिंपल सोल. पढो बेटा अहिल्या. A simple soul. Simple as when his mother first told him the story, he beheld the marvelous face looking down the valley and still wondered why its human likeness was so long in coming. Because Ernest was a very simple soul. Simple soul means simple person, simple man. Simple as when his mother first told him the old story. त्याचप्रमाणे अजूनही सिंपल होता, जरी तो युथ बनलेला होता. ही वॉज ऍज सिंपल ऍज व्हेन ही वॉज अ चाइल्ड. जेव्हा तो लहान होता तेवढा सिंपल होता. व्हेन हिज मदर टोल्ड हिम द ओल्ड स्टोरी, जेव्हा त्याच्या आईनं त्याला गोष्ट सांगितली होती प्रोफेसीची, तेवढा सिंपल आजही होता. ही बिहेल्ड अ मार्वलस. बिहेल्ड मी ही यूज टू सी. तो बघायचा. काय बघायचा? मार्वलस फेस लुकिंग डाऊन द व्हॅली. ही यूज टू लुक ऍट द स्टोन फेस विच वॉज लुकिंग डाऊन ऍट द व्हॅली. जो त्याच्याकडे बघायचा, व्हॅलीमध्ये बघायचा, त्या चेहऱ्याकडे आजही बघायचा. And still wondered. She was still wondering. Wondering means she was still thinking. Puzzled. त्याला आता पण आश्चर्य वाटायचं, वॉन्डर्ड व्हायचं. काय? Why its human likeness was so long in coming. His human likeness म्हणजे याचा सारखा दिसणारा माणूस आतापर्यंत का येत नाहीये? Why so long in coming. यायला इतका उशीर का होत आहे, असा तो विचार करत बसायचा. व्हेरी गुड. ओके, अब यहाँ पे देखिए पिक्चर में ये लेसन यहां तो हुआ था क्या रे हमारा? पढ़ा था क्या? नहीं ना? नहीं पढ़ा. नहीं सर, नहीं पढ़ा था. ओके, चलो अभी नेक्स्ट पढ़ो. कोई तो भी, कोई बॉयज में पढ़ो, बॉयज साइड में. एनी बॉय बाय दिस टाइम. हाँ. By this time, poor Mr. Gathergold was dead and buried. His wealth, which was the body and spirit of his existence, had disappeared before his death. And since the melting away of his gold, it's been generally agreed that there was no great likeness after all between the ruined merchant and the majestic face upon the mountain. व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. बघा, बाय धिस टाइम आणि ह्याच दरम्यान काय झालं? पुअर मिस्टर गॅदरगोल्ड वॉज डेड अँड बरीड. तो मेला. गॅदरगोल्ड ज्याला लोक समजत होते की हा खूप हाच तो प्रोफेसीचा माणूस आहे, हाच तो ग्रेट मॅन आहे, तो मेला. अँड बरीड दिसलं, त्याला गाडलं पण तिथं. आणि काय झालं होतं? मरण्याच्या अगोदर काय झालं? हिज वेल्थ, त्याची जी संपत्ती होती, विच वॉज द बॉडी अँड स्पिरिट ऑफ हिज एक्झिस्टन्स, जे त्याला जिवंत ठेवत होती, जे त्याला आदर देत होती, जे त्याला मान देत होती, बॉडी अँड स्पिरिट ऑफ हिज एक्झिस्टन्स हॅड डिसअपियर्ड बिफोर हिज डेथ. हॅड डिसअपियर्ड, ती गायब झाली होती, त्याची प्रॉपर्टी संपली होती मराच्या अगोदरच, बिफोर हिज डेथ. तो गरीब झाला होता. आणि जेव्हा तो गरीब व्हायला लागला, अँड सिन्स द मेल्टिंग अवे ऑफ हिज गोल्ड, जसं जसं त्याचं गोल्ड मेल्ट होत गेलं म्हणजे संपत्ती संपत गेली, पैसे संपत गेले. इट हॅज बीन जनरली ऍग्रीड दॅट, असं ऍग्रीड दॅट पीपल स्टार्टेड बिलिव्हिंग दॅट, लोक विश्वास करायला लागले की देअर वॉज नो ग्रेट लाइकनेस
आफ्टर ऑल बिटवीन द रुइंड मर्चंट, रुइंड म्हणजे बर्बाद झालेला मर्चंट म्हणजे व्यापारी, अँड द मॅजेस्टिक फेस अपॉन द माउंटेन. मॅजेस्टिक म्हणजे शानदार फेस जो होता ग्रेट स्टोन फेस, यांच्यामध्ये काहीही साम्य नाही आहे असं लोकांना आता पटायला लागलं. म्हणजे बघा, लोक त्याला ग्रेट का म्हणत होते? कारण त्याच्याकडे पैसा होता. आणि तसंच आहे आज पण, ज्याच्याकडे पैसा असतो ना त्याला आपण खूप महान म्हणतो, खूप चांगला म्हणतो, आणि लोक त्याच्या आजूबाजूला फिरत राहतात, मागं लागले राहतात. आणि जेव्हा जेव्हा त्याच्याकडून पैसा संपत जातो त्याच्याकडे कोणी पाहत पण नाही आणि त्याला मान पण देत नाही. आजही तसंच होते. म्हणून मनी कॅनॉट मेक यू ग्रेट. मनी कॅनॉट मेक यू ग्रेट. पैसे तुम्हाला ग्रेट करू शकत नाही. आणि लोकांनी तेच चूक केली होती. त्याला ग्रेट याच्यासाठी समजलं होतं कारण तो रिच होता. पण ऍज सून ॲज हिज प्रॉपर्टी disappeared, the people also disappeared. The people who used to love him, they also started believing that no, this man has no likeness like Great Stone Face. He is a poor man. So he died and he was buried. तो मेला आणि तिथं त्याला गाळून टाकलं व्हॅलीमध्ये. ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ो. चलो नेक्स्ट कौन पढ़ेगा? टाइम खत्म हो रहा है, इतना स्टाइल ले लेंगे. ओके, एनी गर्ल? बालाजी गुगे वाचतं का तू? बालाजी वाचायचं आहे का? बालाजी वाच रे बालाजी. It so happened. So can I read? Yes, read. Read. Shreya, read. It so happened that another son of the valley had become a soldier. After a great deal of hard fighting, he was now a famous commander, known on the battlefield as Blood and Thunder. But old and tired now, he had lately expressed a desire to return to his native village. Stop Shreya, इतकं मला सांगू दे. It so happened that another son of the, आता दुसरा माणूस तयार झाला. Another son of the valley had become a soldier. तो सुद्धा एका व्हॅलीमध्ये पैदा झाला होता. अँड ही हॅड बिकम अ सोल्जर. आणि तो एक काय झाला होता? सोल्जर. आर्मी मध्ये गेला होता. आफ्टर अ ग्रेट डील ऑफ हार्ड फायटिंग, आणि खूप सारं त्यानं शौर्य गाजवलं होतं रणभूमीवर. आफ्टर अ ग्रेट डील ऑफ हार्ड फायटिंग ही वॉज नाऊ अ फेमस कमांडर. ही हॅड बिकम अ फेमस कमांडर नाऊ. मग काय झालं? अँड नाऊ ऑन द बॅटलफील्ड युद्धभूमीवर ही वॉज नोन, त्या तो प्रसिद्ध होता काय ना म्हणून? ऍज अ ब्लड अँड थंडर. त्याचं नाव झालं होतं ब्लड अँड थंडर. ओके, आगे. बट ओल्ड अँड टायर्ड नाऊ, आता तो म्हातारा झाला होता आणि थकला होता. ही हॅड लेटली एक्सप्रेस अ डिझायर. त्यानं आपली इच्छा व्यक्त केली होती, डिझायर टू रिटर्न टू हिज नेटिव्ह व्हॅली. त्यानं पण त्याच्या गॅदर गोल्ड सारखं ठरवलं, आता मी म्हातारा झालो, आता मी माझ्या व्हॅलीमध्ये परत जातो. आगे पडो. The inhabitants of the valley prepared to welcome the renowned commander. That they said that at least the great stone face had actually appeared. So listen. So all the people, inhabitants means rahivasi, residents of the valley, they prepared to welcome the renowned means famous commander. They prepared, they were making a preparation to welcome this famous commander. They said that, और वो कहने लगे that at last the great stone face had actually appeared. आणि त्यांना विश्वास होता की तोच माणूस आहे प्रोफेसी वाला, की आता ग्रेट स्टोन फेस सारखाच दिसणारा माणूस तो आता हाच आहे, असं त्यांचा विश्वास झाला. पुढं. Great was the excitement throughout the valley, and people who had never once thought of glancing at the great stone face now spent much time in gazing at it for the sake of knowing exactly how General Blood and Thunder looked. Okay, now great was the excitement throughout the valley. Excitement म्हणजे खूप उत्साहित होते लोक पूर्ण व्हॅलीवर. अँड पीपल, आणि ते लोक हु हॅड नेव्हर वन्स थॉट ऑफ ग्लान्सिंग म्हणजे लुकिंग ऍट द ग्रेट स्टोन फेस. जे लोक एकदाही कोणाकडे बघायचे नाही, ग्रेट स्टोन फेस कडे बघायचे नाही, दे वेर ऑल्सो नाऊ स्पेंट मच टाइम, ते सुद्धा ग्रेट स्टोन फेस कडे बघायला लागले. कशा करता? टू फॉर द सेक ऑफ म्हणजे च्यासाठी,
कशासाठी? नोविंग एक्झॅक्टली हाऊ जनरल ब्लड अँड थंडर लुक. ग्रे स्टोन फेस कडे याच्यासाठी बघायला लागला, त्या स्टोन फेस कडे बघून त्यांना हे जाणून घ्यायचं होतं की ब्लड अँड थंडर कसा दिसतो. कारण त्यांना विश्वास होता ब्लड अँड थंडरचा चेहरा आणि ग्रे स्टोन फेसचा चेहरा सारखाच आहे. म्हणून जे लोक कधी ग्रे स्टोन फेस कडे बघायचे नाही ते सुद्धा तासन तास ग्रे स्टोन फेस कडे बघायला लागले, कारण त्यांना जाणून घ्यायचं होतं ब्लड अँड थंडर कसा दिसतो. एक्झॅक्टली नाउ जनरल ब्लड अँड थंडर लुक. आगे बढ़ो. On the day of the general's arrival, Ernest and all the other people of the valley left their work and proceeded to the spot where a great banquet had been prepared. Yes. Soldiers stood on guard. बँक्वेट म्हणजे पार्टी, फीस्ट, FEST, भोजन. ऑन द डे ऑफ द जनरल्स अरायवल, त्याच्या दिवसावर, यायच्या दिवसावर, अर्नेस्ट अँड ऑल द अदर पीपल ऑफ द व्हॅली लेफ्ट देअर, काम सोडून गेले. अँड दे प्रोसिडेड टू द स्पॉट. स्पॉट म्हणजे त्या लोकेशनवर गेल्या, स्थळी गेले. वेअर अ ग्रेट बँकेट हॅड बीन प्रिपेअर्ड, खूप मोठी पार्टी देण्यात आली होती, फीस्ट तयार करण्यात आली होती, पार्टी. सोल्जर्स स्टूड ऑन द गार्ड, सोल्जर्स वर स्टँडिंग ऑन द गार्ड, सैनिक गार्ड देण्यासाठी उभे होते. सोल्जर्स फ्लॅग्स वेव्ड, झेंडे होते लोकांच्या हातामध्ये. अँड द क्राऊड रोड म्हणजे ओरडायला लागला जसा तो ब्लड अँड थंडर आला. अर्नेस्ट वॉज स्टँडिंग टू फार बॅक, अर्नेस्ट बघा खूप मागे उभा होता लोकांच्या, टू सी ब्लड अँड थंडर्स पे, याचा चेहरा बघण्यासाठी. हाऊएव्हर ही कुड हिअर सेव्हरल व्हॉइस, परंतु जरी मागे उभा होता त्याला खूप सारा आवाज येत होता. ओके, लोक काय म्हणत होते बघा, वाच रे श्रेया, वाच. It's the same face, exactly. Yes, I feel like listen. This man is saying, yes, he looks like a stone face, exactly. हे हा काय म्हणतो? I feel like dancing for joy. मला तर आनंदानं नाचावं असं वाटून राहिलं. हा बिलकुल तसाच दिसतो. हा, Wonderfully like it, that's a fact. दॅट्स अ फॅक्ट, बिलकुल तसाच आहे, दॅट्स अ फॅक्ट. आणि अर्नेस्ट काय म्हणताय? नाही, दुसरा काय And म्हणतो? why not? And why not? He is the greatest man of this or any other age, beyond a doubt. This is not Ernest. दुसरा म्हणतो, yes, why not? He looks like a stone face. He is the greatest man of this or any other age. सगळ्यात जमान्यातला सगळ्यात चांगला माणूस हाच आहे, ग्रेट आहे, बियॉन्ड डाऊट, काही डाऊट नाही. सो ऑल द पीपल स्टार्टेड बिलिव्हिंग दॅट ग्रेट स्टोन फेस लुक्स लाईक अ this blood and thunder looks like the grey stone face. Tomorrow we will finish the next part. Okay, children, we will stop now. Should we stop? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay, ठीक है, कल फिर ज्वाइन करना. Okay, bye. Yes. Bye, sir.